हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी में। हूँ भावनाबेन राठोड आज तमारा माटे अथाणानो रसथाळ लईने आवी छुं। विविध प्रकारना अथाणा कोने ना भावे, तो अलग अलग प्रकारना अथाणा आपणे आ आखुं वीक बनाववाना छीए। तो बधा विडियो पूरेपूरा जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। आजे आपणे बनावशुं गुंदा केरीनुं अथाणुं। आ गुंदा केरीनुं अथाणुं आखुं वरस कलर अने स्वाद जळवाई रहे अने एकदम स्वादिष्ट रहे ए माटेनी बधी टिप्स साथेनुं अथाणुं बनावशुं। अने हाँ फ्रेंड्स, आपणा काठियावाड़ी स्वादमां बनता कोईपण अथाणा जो तमारे घरे बैठा ऑर्डर करवो होय तो लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी दईश। वॉट्सएप नंबर पर जई अने तमे ऑर्डर करी शको छो। तो कोईपण जातना अथाणा तमारा घरे बैठा तमने पहोंची जशे। तो चालो बनावीए परंपरागत रीते बनतुं गुंदा केरीनुं अथाणुं। तो केरी अने गुंदानुं खाटुं अथाणुं बनाववा माटे अहींया मैं 500 ग्राम गुंदा लीधेला छे अने सामे 250 ग्राम राजापुरी केरी लीधेली छे। राजापुरी केरीनी जग्याए तमे केसर केरी के तोतापुरी लई शको छो। तो केरी अने गुंदानी पसंदगी करती वखते एक वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे कि केरी अने गुंदा एकदम सरस ताजा होवा जोईए। गुंदा आ रीतना एकदम सरस लीला होवा जोईए। जो पीळाश पड़ता गुंदा हशे तो तमारुं अथाणुं बगड़ी जशे अने केरी पण एकदम सरस ताजी अने आवी रीतना लीली होवी जोईए, तो ज अथाणुं परफेक्ट बनशे। पेला उपरनो टोपीनो भाग काढी अने आ रीते बधा गुंदा अलग करी लेशुं। फ्रेंड्स, आ वीक आपणे अथाणा वीक करवानुं छे, तो आखुं वीक आपणे अलग अलग प्रकारना अथाणा मूकवाना छे। तो विडियो बधा जोजो अने फ्रेंड्स तमारा फ्रेंड्स ग्रुपने पण शेर करजो। आ रीते बधा ज गुंदा अलग करी लेशुं। अहींया तमे जोई शको छो के बधा डाळखामांथी गुंदा अलग करी अने टोपीनो भाग पण आपणे अलग करी लीधो छे। हवे आ गुंदामांथी आपणे ठळिया अलग करवाना छे। आ रीतना आगळनो भाग लेवानो छे ने गुंदा उपर दस्ताथी आ रीतना प्रेस करता आगळनो भाग तूटी जशे अने चाकूनी मददथी आपणे ठळिया अलग करी लेशुं। अने ठळिया काढीने आ रीते आपणे न्यूज़पेपर उपर राखी देशुं। आ ठळिया उपर माखी मच्छर कोई बेसे तो चिकासने हिसाबे पाछुं उडी नथी शकतुं अने जीव हिंसा थशे। एटला माटे आ रीतना ठळिया काढी लीधा पछी न्यूज़पेपरने पेक करी अने डस्टबीनमां नाखी देवानुं छे। આપણે ચાકુ થોડું મીઠાવાળું કરશું અને ચાકુની મદદથી ગુંદાની અંદર મીઠું ભરતા જશું અને ઠળિયા અલગ કરતા જશું। તો આ જ રીતે બધા ગુંદાના હું ઠળિયા અલગ કરી લઉં છું। બધા જ ગુંદામાંથી ઠળિયા અલગ કરી લીધા છે। ગુંદા ભાંગતી વખતે કોઈ જો આ રીતના વચ્ચે કાળું હોય એવું ગુંદા નીકળે તો એ ગુંદું આપણે अथाणामां यूज करवानुं नथी। आ गुंदू आपणे नाखी देवानुं छे। हवे आपणे जे ठळियानो भाग बधो काढेलो छे आ रीतना पेपर पेक करी अने डस्टबीनमां जवा देशुं। गुंदामां मीठुं चढ़े त्यां सुधीमां आपणे केरी छाल उतारी अने छीणी लेशुं। गुंदा साइड पर राखी देशुं अने केरी उपरथी छाल उतारी लेशुं। परंपरागत रीते बनता अथाणा तो फ्रेंड्स बधाना घरमां बनता ज होय छे अने गुजरातीओ तो खास अथाणाना शौकीन होय छे। अथाणा विना तो आपणो भोजनथाळ अधूरो ज गणाय। तो बधा अलग अलग रीते अथाणा बनावता होय छे। अथाणामां जे नानी नानी टिप्स होय ए बधी टिप्स आपणा विडियोमां हूँ तमने आगळ जणावती रहीश। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर विडियो पूरेपूरो जोजो। घणी वखत अथाणामां पाणी थई जतुं होय छे अने अथाणुं काळुं पड़ी जतुं होय छे, पण आवी बधी नानी नानी टिप्स तमे ध्यानमां राखी अने अथाणुं बनावशो तो तमारुं अथाणुं पण आखुं वरस एकदम सरस कलर अने स्वाद जळवाई रहेशे। तो आ रीते आपणे केरी उपरथी छाल उतारी लेवानी छे। अहींया केरी उपरथी छाल उतारी लीधी छे। हवे छीणी लेशुं। तो छीणवा माटे आ रीतना मोटा काणानी छीणी लीधेली छे। आ रीते आपणे केरीनुं छीण तैयार करी लेशुं। अहींया केरीनुं छीण तैयार छे। मोटी एक चमची भरी अने मीठुं नाखशुं। अर्धी चमची हळदर नाखशुं। हळदर अने मीठुं आपणे केरीना छीण साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। आ रीते हळदर मीठुं नाखी अने छीणमांथी आपणे पाणी अलग करशुं, जेनाथी आपणा अथाणामां बिलकुल पाणी ना रहे अने अथाणुं आखुं वरस बगड़े नहीं। केरीमां हळदर मीठुं मिक्स कर्याने 10 થી 15 मिनिट थई गई छे ने तमे जोई शको छो के केरीमांथी पाणी अलग थाय छे। तो आपणे हाथेथी प्रेस करी अने केरीमांथी बधुं पाणी अलग करी लेशुं। तो आ रीते हाथेथी प्रेस करता आपणे केरीना छीणमांथी बधुं पाणी काढी लीधुं छे अने केरीनुं छीण आपणे एक मोटा वासणमां लई लेशुं।
અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા છીણમાંથી ઘણું બધું પાણી નીકળ્યું છે. જો આ પાણી સહિત જ તમે કેરી અથાણામાં મિક્સ કરશો તો અથાણામાં પણ પાણી છૂટશે, પરિણામે આપણું અથાણું ખરાબ થઈ જશે. તો આપણે આ પાણી ફેંકી દેવાનું નથી. આગળ આપણે અથાણા બનાવશું એમાં હું તમને જણાવીશ કે આપણે આ પાણીનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો. તો આ પાણી હું અત્યારે સાઈડ પર રાખી દઉં છું અને અથાણા માટેનો એક મસાલો તૈયાર કરી લેશું. તો અથાણાનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધેલા છે. રાઈના કુરિયાને મિક્સરમાં પલ્સ મોડ પર પીસી અને આ રીતના અધકચરા પીસી લીધા છે. ફાઇન પાવડર તૈયાર કરવાનો નથી. આ રીતે આપણે અધકચરા રાઈના કુરિયા પીસેલા છે. એ જ રીતે આપણે મેથીના કુરિયા પણ અધકચરા પીસેલા છે. એક બાઉલ ભરી અને રાઈના કુરિયા લીધા છે, એનાથી અડધા મેથીના કુરિયા, એટલે 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા છે. સાથે 25 ગ્રામ આપણે મેથીના કુરિયા લીધેલા છે અને 25 ગ્રામ લાલ મરચું લીધેલું છે. અહીંયા મેં રેગ્યુલર ખવાતું લાલ મરચું રેશમપટ્ટો લીધેલો છે અને એ જ બાઉલ ભરી અને મેં તેલ લીધેલું છે. તેલનું પ્રમાણ આ અથાણામાં થોડું વધારે રહેશે. 1 ચમચી કાળા મરી તીખા લીધેલા છે. 2 ચમચી લીલી વરિયાળી લીધેલી છે. લીલી વરિયાળીનો અથાણામાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે, પણ જો તમને અથાણામાં વરિયાળીનો સ્વાદ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 2 ચમચી મીઠું લીધેલું છે અને 1 ચમચી હળદર લીધેલી છે. તો મસાલો બનાવવા માટે આપણે પહેલાં તો એક મોટું વાસણ લઈ લેશું અને મસાલામાં આપણે 1 ચમચી હિંગનો ઉપયોગ કરશું. તમે કઈ હિંગ વાપરો છો એના ઉપર હિંગનું પ્રમાણ નક્કી કરે છે. જો વધારે સ્ટ્રોંગ હિંગ વાપરતા હોય તો હિંગનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું. હવે મોટા વાસણમાં પહેલાં તો આપણે રાઈના કુરિયા નાખી દઈશું. એ જ રીતે મેથીના કુરિયા પણ નાખી દઈશું. હળદર નાખશું અને હિંગ નાખી દઈશું. હળદર અને હિંગ આપણે આ રીતે વચ્ચે નાખશું, એ હું તમને આગળ જણાવું છું. હવે આપણે આ તેલ છે એ અડધું તેલ ગરમ કરશું. અહીંયા તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગરમ તેલ આપણે હિંગ ઉપર નાખી દઈશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી હિંગની એકદમ સરસ ફ્લેવર આપણા અથાણાના મસાલામાં આવી જાય. થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે તેલ આપણા મસાલા સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે. ચમચીની મદદથી બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે બાકીના મસાલા નાખી દઈશું. તો બાકીના મસાલામાં લાલ મરચું પાવડર, આ અથાણામાં લાલ મરચું પાવડરનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. તીખું અને ખાટું હશે તો અથાણું બહુ સરસ લાગશે. વરિયાળી, તીખા અને મીઠું બધું નાખી અને મસાલો હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું. તેલ ઠંડુ થયા પછી જ આપણે આ રીતના હાથેથી ચોળીને મસાલો મિક્સ કરવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફ્લેવરફુલ અને ચટાકેદાર આપણો અથાણાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બજારથી મોંઘા મસાલા લઈ આવવા કરતાં આ રીતે જ ઘરે મસાલો બનાવી અને તમે અથાણું બનાવશો તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ચોખ્ખા મસાલા સાથે તૈયાર થશે. હવે તૈયાર થયેલો મસાલો આપણે કેરીના છીણ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તો બધો જ મસાલો કેરીના છીણ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો આપણે મીઠાવાળા કરીને રાખેલા ગુંદામાં આ રીતના ઊંધા રાખી દીધેલા, જેથી બધું પાણી નીકળી ગયું છે. તો ગુંદામાં પ્રેસ કરી અને મસાલો ભરી દઈશું. આ રીતે પ્રેસ કરીને ઊંડે સુધી મસાલો જતો રહે એ રીતે આપણે મસાલો ભરવાનો છે. આ રીતે પ્રેસ કરીને મસાલો ભરવાનો છે, જેથી ઊંડે સુધી મસાલાનો સ્વાદ બેસી જાય. આ રીતે આપણે બધા જ ગુંદામાં મસાલો ભરી લેશું. તો બધા જ ગુંદામાં આપણે મસાલો ભરી લીધો છે. હવે તૈયાર થયેલા ગુંદા આપણે જે વાસણમાં મસાલો કરેલો એ જ વાસણમાં મૂકી દઈશું. જે ગુંદામાં ભરેલો મસાલો વધેલો એ મસાલો આપણે ગુંદા ઉપર છાંટી દઈશું. મસાલો આપણે ગુંદા ઉપર થોડું પ્રેસ કરી અને ઢાંકી દઈશું. ગુંદાને 2 થી 3 કલાક આ રીતે રહેવા દઈશું, જેથી ગુંદામાં એકદમ સરસ મસાલાની ફ્લેવર બેસી જાય. બાકી મસાલો મિક્સ કરતા જે આપણે બાકીનું તેલ રાખેલું છે એ તેલ હું અત્યારે સરસથી ગરમ કરી લઉં છું. આ તેલ આપણે એકદમ ધુમાડો નીકળે એવું ગરમ કરવાનું છે.
એ તેલ ઠંડુ થઈ ગયા પછી આપણે અથાણામાં ઉમેરશું. તો અત્યારે અથાણું ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. ગુંદામાં મસાલો ભર્યાને આપણે 4 થી 5 કલાક થઈ ગઈ છે. જોઈ લઈએ તો ગુંદા મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. ચમચાથી એક વખત બધું મિક્સ કરી લેશું અને તૈયાર થયેલા ગુંદા સાફ કરેલી બરણીમાં ભરી દઈશું. બરણીને સારી રીતે ધોઈ તડકામાં તપાવી અને ઠંડી થયા પછી જ અથાણું ભરવાનું છે. ગુંદા બરણીમાં ભરી લીધા છે. અહીંયા આપણે બાકી બચાવેલું તેલ મેં એકદમ સરસ ગરમ કરી લીધું. સાવ ઠંડુ થયા પછી આપણે અથાણામાં મિક્સ કરશું. તેલ ગુંદામાં નાખ્યા પછી ચમચાની મદદથી આપણે અથાણું એકદમ પ્રેસ કરી અને ગુંદાને તેલમાં ડૂબાડૂબ રાખી દેવાના છે. તો ગુંદાના અથાણું તમે કલર જોઈ શકો છો અને સ્વાદમાં તો એટલું લાજવાબ બનેલું છે કે આ ગુંદાનું અથાણું તમે એક વખત ખાશો તો દર વર્ષે તમે આ જ રીતે અથાણું બનાવશો. તો તૈયાર છે આપણું ગુંદાનું અથાણું. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ પરંપરાગત રીતે બનતા ગુંદાના અથાણાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.